Good morning, friends. Our today concept is assignment. Previous chapter lo EOQ is a pending economic order quantity or economic batch quantity. యాక్చువల్గా అది కాస్టింగ్ సిలబస్లో మెటీరియల్ చాప్టర్లో కవర్ అవుతుందండి. మనం ఓవర్ సిలబస్ కవర్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కాన్సెప్ట్ని మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? అవర్ టుడే సెషన్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ ద న్యూ చాప్టర్ కాల్ అసైన్మెంట్. What do you mean by assignment? What do you mean by assignment? Yes, in a day-by-day life, in each situation, in maximum of situations, we learn about assignments. Example, while we playing cricket, we assign our places. First opener, Mr. X. Next, one down, Mr. Y. First bowler, face bowler. We assign their jobs, particular jobs to some persons, right? That is called assignment. For example, for operators, each operator assigned to one missionary. You operate this mission, you operate that mission. That is also an assign. On what basis you assign that missionary to that person? On what basis you assign that place in cricket for opener for Sehwag? On what basis you assign that place to Sehwag? Why? Because he hard hitter. You consider some points. Okay, now that is called assignment. In all these areas, we did assignments. Okay, na? Asla assignment enduku sir? Why assignment is important? Why should we learn assignment? You enduku నేర్చుకోవాలి? For example, practical point of view, ఒక example తీసుకున్నాము. Then only we decide whether this assignment is important for you or not. Okay, na? First, there are 4 typing works are there in organization. Typing works. A 100 pages. A work. B typing work 150 pages. C typing work 160 pages. D typing work 200 pages. Total how many works are there in A? A work enta how many pages? 100 pages type cheyali. B 150 pages type cheyali. C 160 pages type cheyali. D 200 pages type cheyali. We have totally 4 computer operators are there. One is Ramesh, operator Ramesh. Second one is operator Ravi. Third one is operator Raju. Fourth one is operator Suresh. Totally there are the 4 typing works are there. మనం 4 typing works చేయాలి. A అనే వర్క్ ఏమైనా 100 pages ఉంది, B అనేది 150 pages ఉంది, C అనేది 160 pages ఉంది, D అనేది 200 pages ఉంది, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైం ఆపరేటర్స్ కూడా మన దగ్గర రమేష్, రవి, రాజు 4 ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు, సురేష్.
రమేష్ అన్నాడు, సార్ ఏ అనే వర్క్ని 100 పేజెస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఎక్సెల్స్ ఉంటాయి, ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కొంచెం నాకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ప్రీ ప్రింటెడ్ కాబట్టి ఎక్సెల్ ఫార్ములాస్ యూస్ చేసి సింప్లిఫై అవుతుంది, నేను 10 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తాను. 10 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తాడు. 10 రూపీస్. బి వర్క్ చేయడానికి 50 రూపీస్ అడిగాడు. బి వర్క్ చేయడానికి 50 రూపీస్ అడిగాడు. సి వర్క్ చేయడానికి 30 రూపీస్ అడిగాడు, బికాస్ స్కాన్ చేస్తే సరిపోతుందిలే అని. డి వర్క్ చేయడానికి 20 రూపీస్ అడిగాడు. 150 పేజెస్లో టేబుల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, డేటా కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది, సో 50 రూపీస్ అడిగాడు. రమేష్ ఎంత అడిగాడు? ఏ వర్క్కి 10 రూపీస్ అడిగాడు, బి అనే వర్క్కి 50 రూపీస్ అడిగాడు, సి అనే వర్క్కి 30 రూపీస్ అడిగాడు, డి అనే వర్క్కి 20 రూపీస్ అడిగాడు. రవిని పిలిచారు, మేనేజ్మెంట్ రవిని పిలిచింది, ఆపరేషన్ మేనేజర్. రవి, నువ్వు ఏ అనే వర్క్ చేయడానికి ఎంత తీసుకుంటావు అని అడిగారు. రవి టోల్, నాకు 20 రూపీస్ ఇవ్వండి. మరి బి, రమేష్ ఏదైతే చెప్పాడో అదే నాకు కూడా 50 రూపీస్. మరి సి వర్క్ చేయడానికి ఎంత తీసుకుంటావు? 10 రూపీస్ ఇవ్వండి, నేను ఫాస్ట్గా టైప్ చేసేస్తా, బికాజ్ ఐఎమ్ ఎఫిషియంట్ ఆపరేటర్. డి అనేది 50 రూపీస్ ఇవ్వండి, 200 పేజెస్ కాబట్టి. ఓకేనా? రవి ఏమన్నాడు? ఏ వర్క్ చేయడానికి నాకు 20 రూపీస్ ఇవ్వండి, బి వర్క్ చేయడానికి 50 రూపీస్, సి వర్క్ చేయడానికి 10 రూపీస్ అండ్ డి వర్క్ చేయడానికి 50 రూపీస్ అడిగాడు. రాజుని ఆపరేషన్ మేనేజర్ కాల్ ద రాజు. మిస్టర్ రాజు, హౌ మచ్ యూ చార్జ్ ఫర్ డూ ద వర్క్ ఆఫ్ జాబ్ ఏ? రాజు సెడ్ 70 రూపీస్. ఓ గ్రేట్, దెన్ బి వర్క్ 40 rupees. That's good. What about C work? How much you charge if you do C work? 35. How much you charge if you D work if you do? 30 rupees. Okay, good. Go. And operation manager call Suresh. Suresh, A work చేయడానికి ఎంత తీసుకుంటావు? 30 rupees. B 50 rupees. C 40 rupees. D 20. ఈచ్ ఆపరేటర్ we should assign one job కదా. ఒక్కొక్క ఆపరేటర్ని ఖాళీ కూర్చోబెట్టుకోలేం కాబట్టి ఒక్కొక్క జాబ్ని అసైన్ చేయాలి. అయితే ఆ అసైన్ ఎలా చేయాలి అంటే లో కాస్ట్కి చేయాలి, అవునా కదా? మన ఆర్గనైజేషన్ తక్కువ కాస్ట్ పడేట్టుగా చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం పిలిచేయమన్నావు? ఏ వర్క్ ఎంత చేస్తావు? 10 రూపీస్ చేస్తావు, బి 50 రూపీస్ చేస్తావు, సి 30 రూపీస్, డి 20 రూపీస్. అయితే నువ్వు ఏని తక్కువగా చేస్తున్నావు కాబట్టి ఏ వర్క్ని రమేష్కి అసైన్ చేసేసారు. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు అంటే అసైన్మెంట్ అనే చాప్టర్ కాన్సెప్ట్ నువ్వు నేర్చుకోకపోతే, బిఫోర్ వి ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ టు సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్, ఏ లేమ్యాన్ డూ లైక్ దిస్. రమేష్కి 10 రూపీస్ ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, గుడ్. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేసాం రమేష్కి. దెన్ ఆపరేషన్ మేనేజర్ కాల్ రవి. రవి, విచ్ జాబ్ యూ అసైన్? ఎస్, రవి ఆల్సో సి 10 రూపీస్ చేస్తున్నారు, సిని అసైన్ చేసేసారు. దెన్ రాజు డిడ్ 30 రూపీస్, తక్కువ చేస్తారనేది డిని, అది అసైన్ చేసేసారు. ఓకే, గుడ్. ఇంకా రిమైనింగ్ అలా మిగిలింది బి, ఇంక వేరే ఆప్షన్ లేదు, 50 రూపీస్కి అసైన్ చేసేసారు సురేష్కి. రమేష్ 10 రూపీస్కి, రవికి 10 రూపీస్, రాజు 30, Suresh 50. Total how much? 100 rupees. అంటే for completion of these 4 typing works, organization incurred 100 rupees maximum, right? From the point of layman, correct? అయితే నువ్వు అసైన్మెంట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే చూడు. నేను అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం చేస్తాను, బట్ యూ డోంట్ వరీ. నేను తర్వాత ఈచ్ స్టెప్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు ఎవరు కంగారు పడద్దు. నేను చేసి సొల్యూషన్ మీకు చూపిస్తాను.
మీకు ఈ స్టెప్ గురించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్ ఫర్ అబౌట్ ఈచ్ స్టెప్, డోంట్ వరీ. డోంట్ వరీ, నేనేం చేశాను మీకు ఈచ్ అండ్ వైజ్ స్టెప్ వైజ్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు నో దట్ ఒక లేమ్యాన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం అసైన్ చేస్తే హౌ మచ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్ 100. ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ త్రూ అసైన్మెంట్ ద్వారా అసైన్ చేస్తే జాబ్స్ ఎంత వచ్చింది? 80 రూపీస్. ఇఫ్ యూ లెర్న్ అసైన్మెంట్ కాన్సెప్ట్ యూ సేవ్ 20 రూపీస్ టు యువర్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? That is the benefit from the assignment. ఓకేనా? జనరలీ అసైన్మెంట్ అనేది ఒక రిపీటెడ్ వర్క్గా ఉంటుంది, బోరింగ్గా ఉంటుంది. ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ సిమిలర్ మోడల్గా ఉంటుంది. ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఆ ప్రాసెస్ ప్రకారంగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం ఈ ప్రాబ్లమ్ని. ఓకేనా? జనరలీ అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. అంటే 4 జాబ్స్ అండ్ 4 ఆపరేటర్స్ ఉండాలి. ఓకేనా?
లేకపోతే నువ్వు చేయాలి, ఈక్వల్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాం ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? దేర్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ 1, రో మినిమైజేషన్. వాట్ యు మీన్ బై రో మినిమైజేషన్? మనం రో మీన్స్ ఇలా ఉంటాయి వర్టికల్ లైన్స్, కాలమ్స్ మీన్స్ హారిజాంటల్ లైన్స్. ఓకేనా? రో మినిమైజేషన్ అంటే రోలో ఉన్న లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకొని రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ 1? రో మినిమైజేషన్. రో మినిమైజేషన్ లో ఏం చేస్తాం? ఈచ్ రోలో లీస్ట్ ఎలిమెంట్, మనం ఫస్ట్ రో, ఇది ఫస్ట్ రోలో లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 10. ఈ 10ని ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ లోంచి తీసేయాలి. ఫస్ట్ 10 నుంచి 10 తీసేస్తాం, 0. నెక్స్ట్ 10 నుంచి 50 నుంచి 10 తీసేస్తాం, 40. దర్ ఈస్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్. వర్క్ చేయను అంటే, ఆపరేటర్ నుంచి చేయను అంటే తిరిగి ఇవ్వలేదుగా, నెగిటివ్ మార్కింగ్స్ రావు. నెక్స్ట్ 30 లోంచి 10 తీసేస్తే 20, 20 లోంచి 10 తీసేస్తే 10. అలానే రిపీట్ ద సేమ్ జాబ్ టు మిస్టర్ రవి. విచ్ వన్ ఈస్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ రవి కాలమ్, రవి రో? 10. You should subtract this 10 from each and every element in that row. 20 minus 10, 10, 50 minus 10, 40, 10 minus 10, 0, 50 minus 10, 40. Did the same process to Mr. Raju also. What is the least element in Raju? 30. What should I do? You should deduct this 30 from each and every element in that row. 70 minus 30, 40 minus 30, 35 minus 30, 30 minus 30, 0. And next, Suresh. 20 is the least element in that row. What should I do? I should subtract from each element లో నుంచి 20ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 50 minus 20, 40 minus 20, 20 minus 20, 0. If you observe this, నీకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, ఈచ్ రోలో కంపల్సరీగా 0 రావాలి. 0 రావాలి అంటే you should subtract the least element from itself and other remaining elements. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రో ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ రో, ఫస్ట్ రో చేయాలండి. నెక్స్ట్ కాలం, వర్టికల్ లైన్స్, హారిజాంటల్ లైన్స్. నెక్స్ట్ కాలం. ఈ రో ఆపరేషన్ లో చేసిన ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుందో దీన్ని మనం ఫర్దర్ ప్రాసెస్ కి పంపిస్తున్నాం. ఫర్దర్ ఆ ప్రాసెస్ పేరేంటి? కాలం ఆపరేషన్. ఓకేనా? ఈ కాలం ఆపరేషన్ లో ఏం చేస్తాము అంటే, కాలంలో ఇందాక నువ్వు ఏదైతే రోలో చేసావో సేమ్ ప్రాసెస్ కాలంలో చూస్ ద లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దట్ కాలం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కాలం, రైట్? వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దట్ కాలం? 0. You should do the subtract this 0 from remaining elements in that column only. 0 minus 0, 10 minus 0, 10, 40 minus 0, 40, 10 minus 0, 0. There is no negative marking at all in assignments. Next, what is the base for this column operation? ఏదైతే నువ్వు రో ఆపరేషన్ లో చేసావో దట్ ఈస్ ద బేస్ ఫర్ ది యువర్ కాలమ్ ఆపరేషన్. వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ కాలమ్ ఆపరేషన్? 10. వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఈ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో నుంచి ఈ 10 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఇన్ దట్ కాలమ్ ఓన్లీ. 40 minus 10, 40 minus 10, 10 minus 10, 30 minus 10, 30, 30, 0, 20. ఓకేనా? నెక్స్ట్ column number 3. What is the least element in column number 3? 0. What should I do? Subtract this 0 from itself and remaining elements in that column only. 20 minus 0, 0 minus 0, 5 minus 0, 20 minus 0. 20, 0, 5, 2. And next.
10, 40, 0, 0. What is the least element? 0. 10 minus 0, 40 minus 0, 0 minus 0, 0 minus 0. Okay, now this is the step 2. Now we go for step 3. స్టెప్ 3లో ఏం చేస్తామంటే ఎగ్జామ్లో కూడా వీ షుడ్ సపరేట్లీ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 అని సపరేట్గా ఇవ్వాలండి ఫర్ గెటింగ్ ద మార్క్స్. డోంట్ డూ ఆల్ స్టెప్స్ ఇన్ వన్ టేబుల్. ఇట్స్ హైలీ రాంగ్. నేనైతే రికమెండ్ చేయను. స్టెప్ నెంబర్ 3, ఏదైతే రో ఆపరేషన్లో అయిపోయిన జాబ్ని నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్కి కాలమ్ ఆపరేషన్కి పంపించావో, కాలమ్ ఆపరేషన్ నుంచి ఒక అవుట్పుట్ వచ్చింది ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద కాలమ్ ఆపరేషన్. దీన్ని ఫర్దర్ ప్రాసెస్ కి పంపించాలి. దట్ నథింగ్ బట్ స్టెప్ 3. స్టెప్ 3లో ఏం చేస్తాము అంటే ఏదైతే కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందో దాన్ని ప్రజెంట్ చేయండి ఫస్ట్. Step 3. What should I do in step 3 means, ఏదైతే కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి అవుట్పుట్ వచ్చిందో ఆ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ అవుట్పుట్ని ఇక్కడ ఇన్పుట్గా తీసుకొని స్టెప్ 3లో డ్రా ద లైన్స్ టు కవర్ ద మ్యాక్సిమం జీరోస్. అంటే లైన్స్ డ్రా చేయండి, మ్యాక్సిమం జీరో కవర్ అయ్యేట్టు డ్రా చేయాలి లైన్స్. ఎలా సార్ చెప్తాను. బట్ దెర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ది డయాగనల్స్. ఓకేనా, అడ్డంగా అటు ఇటుగా గీయడానికి పాసిబుల్ లేదు. దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఫర్ దట్. డ్రా ద లైన్స్ కవరింగ్ ద మ్యాక్సిమం జీరో. ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తే మ్యాక్సిమం జీరోస్ కవర్ అవుతాయా? 1, 2. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలా ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదు. నెక్స్ట్ ఇది కవర్ అయిందా? నెక్స్ట్ ఇది. డ్రా ద లైన్స్ కవరింగ్ ద మ్యాక్సిమం జీరోస్. అలా అని ఇక్కడ జీరో ఇలా కాదు. డ్రా ద లైన్స్ టు కవర్. ఆ లైన్ నుంచి మ్యాక్సిమం ఎన్ని జీరోస్ అయితే కవర్ అవుతాయి అన్ని జీరోస్ కవర్ చేయాలి. ఓకేనా. ఎన్ని లైన్స్ వచ్చాయి? 4 లైన్స్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఆర్ స్టెప్ 4. ఇక్కడ ఏం చేయాలి సార్? 4 lines is equal to order of the matrix. Order of the matrix ఏంటండి? 4x4 matrix, right? 4 lines, 4 columns. That is called 4x4 matrix. Order of the matrix is equal to 4 lines. అయితేనే నువ్వు ఫర్దర్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి. అవ్వకపోతే ఏంటి సార్? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం. అవ్వకపోతే సేమ్ ప్రాసెస్ని రిపీటెడ్గా చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ 4? ఏదైతే నీకు ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ యూ డ్రాన్ బై యూ టు కవర్ ద మ్యాక్సిమం జీరోస్. ఈక్వల్ అయితే ఫర్దర్ స్టెప్గా వెళ్తావు, లేకపోతే సేమ్ ప్రాసెస్ సేమ్ స్టెప్ని రిపీట్ చేస్తూ వెళ్తావు. హౌ? ఎలా? వేసి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్. నెక్స్ట్ అవి అయ్యింది కదా. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. దెన్ అవర్ సొల్యూషన్ ఈస్ ఆప్టిమల్. ఏమంటాం అంటే ఫర్దర్ ప్రాసెస్కి మీరు ఫర్దర్గా వెళ్ళొచ్చు. నౌ వి గో ఫర్ అసైన్మెంట్. ఫైనల్ స్టెప్కి వచ్చేసాం సార్. అసైన్మెంట్ ఎలా చేస్తామో చూడండి. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ కాలమ్ ఆపరేషన్ అండ్ ఆర్డర్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందో అదే కదా ఇది. ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ అయితేనే మనం ఈ మ్యాట్రిక్స్ని తీసుకుంటాం. అవ్వకపోతే ఏదైతే రిపీట్గా చేసేస్తూ వెళ్తున్నామో ఫైనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏది వస్తుందో అదే తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను నేను. ఓకేనా. అంటే ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ అంటే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. నౌ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఇది మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే ఏ కాలంలో అయినా సరే ఏ రోలో అయినా సరే ఎయిదర్ కాలం ఆర్ రో సింగిల్ జీరో ఉన్నవి కవర్ చేయాలి. ఎలానో చూడు. ఈ రోలో కానీ ఈ కాలంలో కానీ
ఫస్ట్ వీ షుడ్ టేక్ కాలం. ఈ కాలంలో జీరో ఉంది ఏంటి, ఇది ఒక్కటే, రైట్. ఎస్ఎన్. ఇంకా ఈ నువ్వు కాలం చేస్తున్నావు కాబట్టి ఈ రోలో ఎక్కడైనా జీరో ఉంటే ఇంటూ మార్క్ కొట్టేసేయండి, ఓకేనా. అయితే ప్రస్తుతానికి లేదు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ సెకండ్ రో హియర్ ఆల్సో సింగిల్ జీరో, assign this. Third row we have two zeros, what should I do? No problem. Next fourth row రండి. ఎస్, సింగిల్ జీరో ఉంది, ఈ రోలో సింగిల్ జీరో ఉంది కదా, అలాట్ చేసేయండి, దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయండి. అప్పుడు ఈ రోలో కూడా సింగిల్ జీరోనే అయింది. ఆర్ అదర్వైజ్ ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఏంటి అంటే ఈ రోలో ఈ కాలంలో కానీ జీరో ఉంది, ఈ కాలంలోకి వెళ్ళండి. ఈ కాలంలో ఓన్లీ 1 జీరో ఉందిగా, అసైన్ చేసేయండి, నో ప్రాబ్లం. అసైన్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని ఇంటూ, రైట్. ఈ కాలంలో ఓన్లీ 1 జీరో ఉంది, అసైన్ చేసేయండి. ఇందాక ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఈ కాలం ద్వారా మనం అసైన్ చేసేసాం కాబట్టి ఇంక ఈ రోలో మిగిలిన జీరో ఏంటి, ఇది. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. నౌ based on this, Ramesh, you get based on assignment, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ రండి. రమేష్ ఏ జాబ్ ఇస్తే ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు, 10 రూపీస్. రవి సి జాబ్ ఇస్తే 10 రూపీస్. రాజు బి జాబ్ ఇస్తే 40. సురేష్ డి జాబ్ ఇస్తే 20, 80 రూపీస్. ఎలా వచ్చింది, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అసైన్మెంట్. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది అసైన్మెంట్. Please note down this example as a reference problem, introduction problem to the assignment. Yes.
అసైన్మెంట్ కాన్సెప్ట్ నుంచి ప్రాబ్లం వస్తే మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ మన ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ మినిమైజేషన్ ఆర్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి, అది మినిమైజేషనా మ్యాక్సిమైజేషన్. మినిమైజేషన్ అంటే ఏంటి, మ్యాక్సిమైజేషన్ అంటే ఏంటి? మినిమైజేషన్ మీన్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్ మ్యాట్రిక్స్. కాస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే మినిమైజేషన్, టైం మ్యాట్రిక్స్ అయితే మినిమైజేషన్. నో, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అయితే మ్యాక్సిమైజేషన్, ఆర్ సేల్స్ అయితే మ్యాక్సిమైజేషన్. అసైన్మెంట్కున్న ఒక లూప్ హోల్ ఏంటి అంటే, ఒక లిమిటేషన్ ఏంటి అంటే అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ మినిమైజేషన్ మాత్రమే సాల్వ్ చేయగలరు. మరి మ్యాక్సిమైజేషన్ ఏం సాల్వ్ చేయగలదు? ఎల్ఎల్పి అని ఒక చాప్టర్ వస్తుంది, అక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్ నౌ దెర్ ఇస్ నో నీడ్. మనం ఫస్ట్ ఇవ్వగానే అసైన్మెంట్ ద్వారా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. మ్యాక్సిమైజేషన్ ఎలానో ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేస్తాం. మినిమైజేషన్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఒక కాస్ట్కి సంబంధించి ఇచ్చారనుకోండి టేబుల్, మనకి కాస్ట్, ఆర్గనైజేషన్ కాస్ట్ తగ్గించాలి అని అనుకుంటావా, పెంచాలి అని అనుకుంటావా? అల్టిమేట్లీ మినిమైజ్ ఓన్లీ, తగ్గించాలి అని అనుకుంటావు. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్. అందుకే మనం మినిమైజేషన్ అని యూజ్ చేసాం. అసైన్మెంట్ మినిమైజేషన్ మాత్రమే సాల్వ్ చేయగలదు. మరి ఒక ప్రోడక్ట్ని అమ్మితే, ఈ ప్రోడక్ట్ని అమ్మితే ఇంత ప్రాఫిట్, బై సేల్ ఆఫ్ దిస్ బి అనే ప్రోడక్ట్ నుంచి అమ్మితే ఇంత ప్రాఫిట్ ఆర్ ఇన్ని సేల్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ దట్? నువ్వు సేల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటావు, ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలని, తగ్గించాలనుకుంటావా? ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని అనుకుంటావు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ఓకేనా? మ్యాక్సిమైజేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అసైన్మెంట్ ద్వారా ఎలా చేయాలి అన్నది ఫర్దర్గా మనం ప్రాబ్లమ్స్లో చూద్దాం. ఓకేనా? మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనగానే ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మినిమైజేషన్ ఆర్ మ్యాక్సిమైజేషన్. నెక్స్ట్, వెదర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ అన్బ్యాలెన్స్డ్. బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి సార్? అన్బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి? బ్యాలెన్స్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ 6/6 ఆర్ 3/3 అంటే 3 rows 3 columns అంటే రోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాలమ్స్. అది బ్యాలెన్స్డ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. మరి అన్బ్యాలెన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. కాలమ్స్ 4 ఉంటే రోస్ 5 ఉంటాయి. ఓకేనా? మ్యాట్రిక్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన స్టెప్ ఏంటి, వెదర్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ అన్బ్యాలెన్స్. ద ఈజీ స్టెప్స్. ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి, వెదర్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ అన్బ్యాలెన్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్, అండ్ వెదర్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ మినిమైజేషన్ ఆర్ మ్యాక్సిమైజేషన్. హౌ టు రికగ్నైజ్ ఇది మినిమైజేషన్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అని నేను ఎలా గుర్తుపట్టాలి? మ్యాక్సిమైజేషన్ మీన్స్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రాఫిట్ ఆర్ సేల్స్, మినిమైజేషన్ మీన్స్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు ది కాస్ట్ ఆర్ టైం. నెక్స్ట్, steps, very very important from exam point. Please note down this and listen carefully. Step 1, row minimization. ఏం చేయాలండి రో మినిమైజేషన్ లో? ఐడెంటిఫై ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ ది row. What do you mean by row minimization? First of all, identify the small number in that row. Subtract the smallest number in the all the elements in that row. ఓకేనా? ఏం చేయాలండి? ఫస్ట్ది ఐడెంటిఫై ద స్మాల్ నెంబర్ ఇన్ ది రో. రోలో చిన్న నెంబర్ ఏంటి ఐడెంటిఫై చేయి. అండ్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫైయింగ్?
subtract this element, low number from itself and other elements in the row. Next, step 2. Column minimization. Next, by ఏదైతే by the taking the matrix from the result of the step 1, taking the base that matrix and do the column minimization. How take the least element in the column and subtract that element from all the elements in that column including itself. Okay, that is a column minimization. Optimality test. Draw the lines covering the maximum zeros. Draw the lines covering the maximum zeros. Number of lines is equal to order of the matrix. ఎక్కడైతే జీరో ఉంటుందో రోలో కానీ సింగిల్ జీరో కాలంలో కానీ జీరో ఉంటే ఫస్ట్ దాన్ని అసైన్ చేసేయండి. ఆ రోలో కానీ ఆ కాలంలో కానీ ఎక్కడ జీరోస్ ఉంటే ఇంటూ మార్క్ చేసేయండి. దిస్ ద అసైన్.
రోలో కానీ కాలంలో సింగిల్ జీరో ఉన్నది తీసుకొని ఆ కాలంలో రిమైనింగ్ జీరోస్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రో తీసుకున్నప్పుడు సింగిల్ జీరో ఉంది, కాలంలో 2 జీరోస్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, రోలో ఉన్న అసైన్ చేసే జీరోకి కాలంలోనే స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయటం. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. అదే కదా మనం ఇందాక చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో. ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ 4 స్టెప్స్ని బై హార్ట్ చేయండి. ఓకేనా? ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తుంది. Today your homework is read these 4 steps. Tomorrow we start with our first problem. Okay, na? That's it for today's session.